endocrinology, and then I will conduct the class on aesthesiology, and that will consist of eye and ear, the main or major two organs of sense, and one is vision and one is for hearing. So today's class, I will continue with two endocrine glands. Those are the adrenal gland and pineal gland. From the upper part or from the previous classes, as you have known that hypothalamus, pituitary, thyroid, these three are the most important endocrine glands of our body. And then I continued with the classification of glands and the differentiation of endocrine and exocrine glands. Those are very important questions for the exam. So please keep in mind that in the examination, those questions will arise or will come in your tests. And I used to give emphasis on each and every important points. So whenever you are joining the class, please sit with a paper and writing pad or something so that you can put some important or VVI things on your notes, so that will help you in the. They are responsible for releasing 3 classes of hormones. What are the classes? I will continue later on. And each adrenal gland is consists of 2 structures. One is adrenal medulla and another one is adrenal cortex. Let's go for the location of the adrenal gland. Here you can see, so this bean-shaped structure is the kidney. Here is the left kidney and right kidney. In your urinary system or urogenital system, you have already studied that the left kidney is located a little higher than that, a little lower than that of the right kidney. So on the top of both the kidneys, the adrenal glands are located. Here you can see from the right kidney, there is the adrenal gland, and from the left kidney, there is another adrenal gland. So there are basically 2 parts of the adrenal gland. One is adrenal medulla and another one is adrenal cortex, as I told you previously. So from this figure, you can see that any covering of any organ is called capsule. So capsule is basically a membranous structure where or which covers any kind of structure. So adrenal gland is not an exception. So it also has a capsule, and at the inner side of the capsule, there is a structure which is divided into 2 parts. One is the adrenal cortex, another one is the adrenal medulla. So here from the red color is the kidney, and at the top of it, there is the adrenal gland. And the adrenal gland then magnified and is classified into different structures. One is capsule, cortex, and medulla. এই কর্টেক্স মেডুলা এবং ক্যাপসুলের মোর ডেসক্রিপশন তোমরা হিস্টোলজিতে আরো বেশি করে তোমাদেরকে পড়ানো হবে, যে তাদের স্ট্রাকচারাল, তাদের সেলুলার কম্পোনেন্টস গুলো কি। আমি অ্যানাটমিক্যাল পার্সপেক্টিভে এখানে পড়াচ্ছি, যার ফলে আমি লোকেশনটা নিয়ে বেশি ডিল করলাম। এনিওয়েজ, সো from where this cortex and medulla are originated? Do you know that gonad is basically called the cells which are responsible for the genetic informations or for sexual behaviors? So the cells from near the gonadal ridge, gonad is basically testes or ovary. So that originates from the bottom of the kidney, and there is a ridge type of structure. Ridge means a bulging or একটা উঁচু জায়গার মতো, সেটাকে বলা হয় রিজ, এবং যেখান থেকে গোনাডাল স্ট্রাকচার গুলো শুরু হচ্ছে, যেটা কিডনির পর থেকে শুরু হয়। সেই স্পেশালাইজড সেলস from near the gonadal ridge form the precursors of steroidogenic cells. Steroidogenic cells means it has some steroidal characteristics, and from where the adrenal glands
and gonads are produced. Okay, সো প্রথমে হচ্ছে গোনাডাল যে রিচটা থাকছে সেখানে কিছু প্রিকারসার স্টেরয়েডোজেনিক সেলস থাকছে। সেই স্টেরয়েডোজেনিক সেলস গুলোই পরবর্তীতে আরো বেশি গ্রোথ হয়ে তারা দুই ধরনের গ্ল্যান্ড তৈরি করছে। গোনাডকেও আমরা কিন্তু একটা গ্ল্যান্ডই বলে থাকি। একটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আর একটা হচ্ছে গোনাড তৈরি করছে। গোনাড মিন্স যে কোনো জেনেটিক যে সকল বা জেনিটালিয়া গুলো যেভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা টেস্টিস হতে পারে, ওভারি হতে পারে। নাও cells destined to become the adrenal cortex migrate to the suprarenal area. Supra means তোমরা জানো যে সুপ্রাফিশিয়াল দেন ইনফ্রাফিশিয়াল। সুপ্রা হচ্ছে উপরের অংশে যেটা থাকে, সুপ্রারেনাল এরিয়া মিন্স রেনাল বা কিডনির যে উপরের অংশ থাকে সেই জায়গাটাতে মাইগ্রেট করছে যে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের যে সেলগুলো সেগুলো, where neuroendocrine cells invade and become the adrenal medulla. এরপরে সেই সুপ্রারেনাল এরিয়াতে প্রথমে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সের সেলগুলো গেল, দেন ওখান থেকে নিউরোএন্ডোক্রাইন যে সেলগুলো সেগুলো ইয়েস ম্যাম একটু স্লাইড শো করলে আমাদের জন্য একটু ভালো হতো দেখতে ম্যাম। আচ্ছা, বড় দেখা যেত না? ওকে 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 ওকে। না, আমার এখানে আমি স্লাইড শো দিলাম তখন আটকে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে ভালো? জি ম্যাম। ওকে ওকে। এনিওয়েজ, তো এটা এখানে যেটা বলছিলাম যে যে সেলস গুলো যারা অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স তৈরি করছে তারা প্রথমে সুপ্রারেনাল এরিয়া গুলোতে মাইগ্রেট করছে এবং তারপরে সেই এরিয়া থেকে নিউরোএন্ডোক্রাইন সেলস যেগুলো থাকছে, অর্থাৎ যাদের নার্ভাস সিস্টেমের সাথেও রিলেশন থাকছে, এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের সাথেও রিলেশন থাকছে, সেই ধরনের নিউরোএন্ডোক্রাইন সেলগুলো ইনভেড করছে and become the adrenal medulla. As from this figure, we know that the medulla is the inner part of the adrenal gland and adrenal cortex is the quite outer part or outer side of the adrenal gland. Okay. এখন আসছি functions of adrenal gland. The adrenal glands produce hormones that help. Yes. ম্যাম আগের পয়েন্টটা একটু আরেকবার বোঝাই দিতেন, অ্যাড্রেনাল মেডুলা। Okay. So there are two parts of the adrenal gland. One is the adrenal medulla and another one is the adrenal cortex. Okay. So from this figure, is it clear from this figure that this is the adrenal gland at the suprarenal position it is located? And if we make a magnification of the adrenal gland, then there are basically two parts, but the capsule is basically the covering of the adrenal gland, and among these two parts, one is the adrenal cortex, which is located at the outside, and adrenal medulla is located at the inner side. Okay, ভেতরের দিকটায় থাকছে মেডুলা অংশ এবং বাইরের দিকটায় থাকছে কর্টেক্স অংশ। এখন কিভাবে এই মেডুলা এবং কিভাবে এই কর্টেক্সটা তৈরি হচ্ছে, প্রথমে আসি আমরা যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। একটা গোনাডাল রিচ থাকছে। গোনাডাল রিচ বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যেই অংশটা থেকে গোনাডস গুলো তৈরি হচ্ছে, একটা এরকম একটা রিচ এরিয়া, এবং যেটা অবশ্যই রেনাল এরিয়া অর্থাৎ কিডনির পাশে অবস্থিত, এবং সেখানে কিছু স্পেশালাইজড সেলস থাকছে। Those specialized cells are basically originated from the gonadal ridge, and these gonadal ridge originated specialized cells then they form some precursors. Precursors বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যেখান থেকে আবার স্টেরয়েডোজেনিক সেলস গুলো তৈরি হচ্ছে, সেই প্রিকারসার গুলো ওখান থেকে তৈরি হচ্ছে, এবং এই স্টেরয়েডোজেনিক যে সেলস গুলো থাকতেছে সেই স্টেরয়েডোজেনিক সেলস গুলোই ফার্দার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং গোনাড তৈরি করছে। ওকে, এখন কিভাবে এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং গোনাড তৈরি হচ্ছে সেইটা বেসিক্যালি, এবং কি ধরনের সেলুলার স্ট্রাকচার থাকছে সেই সেল বেসিস যে স্টাডিটা সেটা হিস্টোলজিতে পড়ানো হবে। ওখানে একটা ডায়াগ্রামই থাকে যে কিভাবে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, মেডুলা, কর্টেক্স তৈরি হচ্ছে। এখন যাচ্ছি যে কিভাবে আবার অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স এবং অ্যাড্রেনাল মেডুলা তৈরি হবে। এখন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সটা তৈরি হচ্ছে কিছু সেলস which destined to become the adrenal cortex that migrate to the suprarenal area. Suprarenal area টা হচ্ছে সেই যে
কিডনির উপরের যে অংশটা এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এই অংশটাকে আমরা বলছি সুপ্রারেনাল এরিয়া ওকে so some cells that destined to become the adrenal cortex that migrate to the suprarenal area where the neuroendocrine cells এখানে আরেক ধরনের cells those neuroendocrine cells that invade and become the adrenal medulla ঠিক আছে তো দুই ধরনের সেল থাকছে একটা তো ওই যে এদের যে মূল অরিজিন সেটা হচ্ছে সেই স্টেরয়েডোজেনিক সেলস গুলো এবং যেটা আবার তৈরি করছে কিছু স্পেশালাইজড যেটা আবার তৈরি হচ্ছে কিছু স্পেশালাইজড সেলস থেকে সেই স্টেরয়েডোজেনিক সেলগুলো ফার্দার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং গোনাড তৈরি করছে এখন অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি তাহলে কিছু সেলস যারা সুপ্রারেনাল এরিয়াতে মাইগ্রেট করছে এবং তারাই আলটিমেটলি অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স তৈরি করছে এবং কিছু সেল যারা আবার নিউরোএন্ডোক্রাইন সেল সেগুলো ইনভেট করছে তার মধ্যে এবং আলটিমেটলি ইনার যে পোর্শনটা অ্যাড্রেনাল মেডুলা সেই মেডুলা অংশটা তৈরি করছে এই যে এখানে যেমন অ্যাড্রেনাল মেডুলা যে অংশটা সেটা আবার কিছু নিউরোএন্ডোক্রাইন সেল দিয়ে তৈরি এবং এই অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স অংশটা কিছু সুপ্রাএন্ডোক্রাইন সেল দিয়ে তৈরি এই এবং এই ফুল স্ট্রাকচারটা সুপ্রারেনাল রিজিয়নে আছে আর কি অর্থাৎ কিডনির জাস্ট উপরে এই অংশটা আছে ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়ার নাও ম্যাম অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং গোনাড যেটা আলাদা বলা হচ্ছে কেন বুঝলাম না আরেকবার কাইন্ডলি এই যে এই লাইনটাতে বলছি না প্রিকারসর অফ স্টেরয়েডস of the adrenal gland and gonad yes adrenal gland তো adrenal gland একটা endocrine gland এবং গোনাড কিন্তু গোনাড কি জানো তো নাকি গোনাড জানো না গোনাডের কথা আসার কথা তোমাদেরকে ইউরোজেনিটাল সিস্টেম পড়ানো হয়েছে অলরেডি ম্যাম ইউরোজেনিটাল সিস্টেম পড়ানো হয়েছে Yes, তাহলে তো ma'am. গোনাড জানার কথা গোনাড কাকে বলে গোনাড হচ্ছে যে কোনো জেনিটালিয়া যে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ মেল এবং ফিমেল যে জেনিটালিয়া তৈরি হচ্ছে তার যে প্রিকারসর সেল তার যে অরিজিনাল সেল সেগুলোকে বলা হয় গোনাড এবং যেখান থেকে আলটিমেটলি উইথ ম্যাচিউরেশন এই সেক্সুয়াল অর জেনিটাল অর্গানস গুলো তৈরি হচ্ছে ওকে এখন এই স্টেরয়েডোজেনিক যে সেলস গুলো তারা বেসিক্যালি একটা প্রিকারসর হিসেবে কাজ করে এবং যেখান থেকে উইথ ম্যাচিউরেশন বোথ দ্য অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এবং গোনাড তৈরি হয় অর্থাৎ আমরা যদি অরিজিন অফ অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এন্ড গোনাড চিন্তা করি তাহলে বোথ আর সেম ফ্রম দ্য সেম অরিজিন দে আর অরিজিনেটেড and after some maturation and differentiation those are differentiated according to their of course structure কারণ adrenal gland এর ক্ষেত্রে এরকম medulla cortex তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর গোনাডের ক্ষেত্রে তারা ফাইনালি ম্যাচিউর যখন হচ্ছে তখন টেস্টিস ওভারি এই ধরনের গোনাডাল সেলগুলো তৈরি করছে বা গোনাডস গুলো তৈরি করছে ঠিক আছে ওকে ওকে তাহলে আমি ফাংশনসে যাচ্ছি হ্যাঁ ফাংশনস অফ অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড The adrenal glands produce hormones that help to regulate the body metabolism, immune system, and blood pressure. In response to stress and other essential functions, the adrenal glands also provide the responses to stress and other essential functions, okay? And adrenal cortex and the medulla are responsible for producing different hormones. এখন কি কি হরমোন এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হচ্ছে They are chiefly responsible for releasing three classes of hormones. One is mineralocorticoids, that is also called aldosterone, glucocorticoids, that is called short form is DHEA, and catecholamines, that is called adrenaline. So we mostly know adrenaline as a hormone of adrenal gland. But as we know, there are two parts of adrenal gland and each part produce different type of hormones. Like the adrenal cortex mainly produces the mineralocorticoids, glucocorticoids, and androgens,
while the medulla chiefly produces the adrenaline and noradrenaline. So here we will basically continue the adrenaline part. Now, the hormones of adrenal cortex. The adrenal gland secretes a number of different hormones which are metabolized by enzymes, either within the gland or in other parts of the body. And corticosteroids, which is considered to be one of the major hormone secreted from the adrenal cortex. This is basically a group of steroid hormones. আমাদের বডিতে যতগুলো স্টেরয়েডাল হরমোন আছে তার মধ্যে কর্টিকোস্টেরয়েড একটা one of the major hormone and which is produced from the cortex of the adrenal gland. The mineralocorticoids such as aldosterone regulate salt or mineral balance and blood volume. সুতরাং আমরা যদি মিনারেলোকর্টিকয়েডস এর আরেকটা সাইড ফাংশন যদি ধরি, আলটিমেটলি বডিতে সল্টের যদি মেটাবলিজম প্রপারলি না হয়, the blood pressure will also not be maintained properly. So mineralocorticoids যখন এই মিনারেলের ব্যালেন্সটা করছে, আলটিমেটলি ব্লাড ভলিউম এবং ব্লাড প্রেসারের রেগুলেশনটাও এরা মেইনটেইন করছে। Then comes the glucocorticoids. The glucocorticoids such as the cortisol influence the metabolism rate of proteins, fats and sugars. গ্লুকোকর্টিকয়েডের মাধ্যমে প্রোটিন, ফ্যাট এবং সুগারের যে মেটাবলিজম সেটা বডিতে মেইনটেইন হচ্ছে। আমরা সবাই ক্রেবস সাইকেল পড়ে থাকি, তাই না? ক্রেবস সাইকেলের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ থাকে যে কি করে মেটাবলিজম গুলো হবে, ফ্যাটের হোক, সেটা সুগারের হোক, সেটা প্রোটিনের হোক, যে কোনো সাইকেল মেটাবলিজম যে সাইকেল গুলো আমরা পড়ে থাকি তার ক্ষেত্রে হরমোনাল ইনফ্লুয়েন্সটা কি পরিমাণ থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি মেইনটেইন করে এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড। এবং গ্লুকোকর্টিকয়েড তারা প্রোটিন, ফ্যাট এবং সুগারকে মেইনটেইন করছে। মিনারেলোকর্টিকয়েড তারা মিনারেলকে রেগুলেট করছে। ডাইহাইড্রোপিয়ান্ড্রোস্টেরন তার আরেকটা নাম থাকে, এবং এও কিন্তু বডিতে যে সুগার এবং ফ্যাট থাকছে তাদেরকে মেটাবলিজমে হেল্প করছে। ঠিক আছে, এখন থাকছে the hormones of the adrenal medulla. The catecholamines, either those have the epinephrine or norepinephrine, adrenaline or noradrenaline. তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা অ্যাড্রেনালিনের ক্ষেত্রে বেশি এমফাসিসটা দিচ্ছি এক্ষেত্রে, কারণ অ্যানিমালস এর পার্সপেক্টিভে আমরা এটা পড়ার বেশি চেষ্টা করব, বিকজ দিস ইজ ভেটেরিনারি সায়েন্স। তো অ্যাড্রেনালিনটার ইয়েস, তো আমি সেই প্রায়োরিটিতে এখানে পড়াবো। স্টিল noradrenaline, epinephrine, norepinephrine, all are quite important for the animal body as well. But the adrenaline has a much more impact on the body. So all of these catecholamines are basically the water-soluble compounds that have a structure made of catechol group and amine group. Basically, তাদের যে সাইড চেইন গুলো থাকে সেটার উপর বেস করে, যেমন আমরা এখানে কর্টিকোস্টেরয়েডের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে তারা স্টেরয়েডাল বা স্টেরয়েড টাইপ অফ হরমোন তৈরি করছে, এবং এই ক্যাটেকোলামিনস এর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি তাদের অ্যামিন গ্রুপ থাকছে এবং ক্যাটেকল গ্রুপ থাকছে। These hormones are released by the adrenal medulla, as we know. Adrenaline and noradrenaline act as adrenoreceptors. As from this slide, we know that এখানে নিউরোএন্ডোক্রাইন সেলগুলো যখন মাইগ্রেট করছে ইনার পোর্শন অফ দ্য অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, দেন ইট ইজ ফর্মিং দ্য মেডুলা। সো নিউরোএন্ডোক্রাইন, প্লিজ কিপ ইন মাইন্ড দিস টার্ম neuroendocrine. It means it has a neuro type of function and also an endocrine function. Okay, so when we are considering the adrenaline and noradrenaline, which are the catecholamines which are originated from the adrenal medulla, so they have adrenoreceptors throughout the body. Adrenoreceptors mean these are also kind of neuroreceptors. আমরা এর আগে বলছিলাম যে কোনো হরমোন
যখন কোনো তার টার্গেট অর্গানে যায়, সেখানে পৌঁছানোর পরে যদি আমার প্রথম ক্লাসটা তোমাদের মনে থাকে, তাহলে দেখবে যে যখন তারা কোনো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এন্ডোক্রাইন সিক্রেশন গুলো, হরমোন গুলো যাচ্ছে, আলটিমেটলি টার্গেট অর্গানে গিয়ে সেদিন একটা টার্ম আমি ইউজ করেছিলাম, সেখানে রিসেপ্টর থাকবে। প্রতিটা হরমোনের জন্য স্পেসিফিক রিসেপ্টর থাকে, এবং এই রিসেপ্টর গুলোই তাদেরকে হেল্প করবে সেই জায়গায় তাদের ফাংশনকে এক্সাজারেট করতে, বা সেই ফাংশনকে ওখানে, বা তাদেরকে অ্যাক্টিভ করবে ইন কমন সেন্স। সেই অ্যাড্রেনো রিসেপ্টর গুলো আবার এই অ্যাড্রেনালিন এবং নর অ্যাড্রেনালিনের তরফ থেকেও তৈরি হচ্ছে, এবং যারা সমগ্র বডিতে ছড়িয়ে থাকছে, with effects that include an increase in blood pressure and heart rate. এবং এই অ্যাড্রেনো রিসেপ্টর গুলো যখন তাদের ফাংশনকে এক্সাজারেট করছে, বা অ্যাড্রেনালিন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন গুলোকে এক্সাজারেট করছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে বডির যে ব্লাড প্রেশার এবং হার্ট রেট, সেই দুইটাই কিন্তু ইনক্রিজ হচ্ছে। ভাইসি ভার্সা, যখন এই অ্যাড্রেনো রিসেপ্টর গুলো তাদের ফাংশনটাকে রিডিউস করছে, তখন কিন্তু বডিতে এই ব্লাড প্রেশার এবং হার্ট রেট আবার কমে যাচ্ছে। সো this adrenaline and noradrenaline are also very important hormones for controlling the blood pressure of the body. Like here at the end sentence, we can see that increase in blood pressure and constriction of the blood vessels in many parts of the body, that is controlled by the hormones secreted from adrenal medulla. অর্থাৎ ব্লাড প্রেশারটা যখন বেড়ে যাবে, কেন বাড়ছে? আমরা জানি যে হার্টের যখন পাম্পিং ফাংশনটা বেড়ে যায়, তাই না? এখন হার্ট যখন পাম্প করতে বেশি শুরু করবে, তার মানে কি? বডিতে ব্লাড সার্কুলেশন প্রপারলি হচ্ছে না, ব্লাড ভেসেল গুলো কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে, সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কনস্ট্রাকশন তখন তাদের শুরু হয়ে যাবে, এবং আলটিমেটলি বডির ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাবে। এখন এই ব্লাড প্রেশার তাহলে বডির কিভাবে কমানো যাবে? যখন, এবং আরেকটা কিন্তু মেটাবলিজম আমি অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম, যে যখন গ্লুকোকর্টিকয়েডটা, মিনারেলোকর্টিকয়েড যখন মেইনটেইন করছে সারা বডিতে সল্ট ব্যালেন্সটা, সেটাও কিন্তু ব্লাড প্রেশারকে মেইনটেইন করতে হেল্প করছে। এখন এই অ্যাড্রেনালিন এবং নরঅ্যাড্রেনালিন যখন তাদের ফাংশন অ্যাক্টিভ হলো, তখন ব্লাড ভেসেল গুলো কনস্ট্রিক্ট হওয়ার ফলে কনস্ট্রাকশন অফ ব্লাড ভেসেল বেড়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। তখন হাইপোথ্যালামাসে একটা রেসপন্স চলে যাবে যে তোমাদের কিন্তু ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, সো দিস ইজ টাইম টু রিডিউস দ্য ফাংশন অফ অ্যাড্রেনালিন অ্যান্ড নরঅ্যাড্রেনালিন। তখন অ্যাড্রেনালিন এবং নরঅ্যাড্রেনালিনের কাছে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক আসবে, যার ফলে ব্লাড ভেসেল গুলোর কনস্ট্রিকশন কমে যাবে, ব্লাড ভেসেল গুলো ডাইলেটেড হয়ে যাবে, প্রপার ব্লাড ফ্লো হবে, এবং আলটিমেটলি যে ব্লাড প্রেশার যেটা ইনক্রিজড হয়েছিল সেটা ডিক্রিজড হবে, বা সেটা ব্যালেন্সে চলে আসবে, নর্মাল যে ব্লাড প্রেশার সেটা চলে আসবে। সুতরাং এই অ্যাড্রেনাল মেডুলা এবং অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স বোথ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট in respect to their hormone production and metabolism of the body. এই অ্যাড্রেনাল মেডুলা এবং অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিনের যে ফাংশনটা, সেটা আরেকটু বেশি ডিটেইলসে কিন্তু তোমাদের আমি যেটা বলছি, যে কি করে সেলগুলো এখানে ইনভলভ হচ্ছে, কি করে তারা এটাকে কন্ট্রোল করছে, সেটা কিন্তু হিস্টোলজি আরো ডিপলি তোমাদেরকে পড়াবে। সেখানেও এন্ডোক্রাইন সিস্টেম আছে, এবং সেখানে একটা ডায়াগ্রামের থ্রুতে তোমাদেরকে মেডুলা এবং কর্টেক্সের ফাংশনটা পড়াবে অ্যাজ পার হরমোন। যদি কোয়েশ্চেন না থেকে থাকে, তাহলে আমি নেক্সট আরেকটা যে গ্ল্যান্ড, যেটা মোস্টলি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে সেটা লাস্ট গ্ল্যান্ডই হবে, কারণ এরপরে আর আমি এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আর কন্টিনিউ করব না। তো সেটা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। তাহলে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আমি শেষ করলাম। তারপরে যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে, সো প্লিজ কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড এন্ড প্লিজ আস্ক মি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস। ওকে, সো নাও pineal gland. The pineal gland is also called the
conarium or epiphysis cerebri. কেন এপিফাইসিস সেরেব্রে বলে, কেন কোনারিয়াম বলে, আমি যখন লোকেশনে যাব তখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এপিফাইসিস সেরেব্রে বলার কারণ কি। বাট these two terms, conarium and epiphysis cerebri, is very important for the viva voce. What is the alternate name of pineal gland is oftenly asked in the viva voce. Please keep in mind. This pineal gland is probably one of the smallest endocrine glands, which is located in the brain in most of the vertebrates. The shape of the gland resembles a pine cone and gives it its name. এর যে শেপটা, সেই শেপটার কারণেই এর নামটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড হয়েছে। পাইন কোনটা কিরকম দেখতে সেটাও দেখাচ্ছি। বেসিক্যালি একটা ছোট্ট লাটিমের মতো এটার একটা স্ট্রাকচার হয়ে থাকে। আমি পরবর্তী স্লাইডেই আছে, সেটা আমি দেখাচ্ছি। The pineal gland is one of the neuroendocrine secretory circumventricular organs in which capillaries are mostly permeable to solutes in the blood. এটার মিনিংটা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড তো অবশ্যই এটা ওয়ান অফ দ্য নিউরোএন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড, এবং যার সিক্রেশনটা সেটা অবশ্যই একটা নিউরোএন্ডোক্রাইন সিক্রেশন হচ্ছে, এবং যেটা ব্লাড ভেসেলস গুলোর মধ্য দিয়ে পাস করছে। এবং এর যে ক্যাপিলারি গুলো যেটা থাকছে, মোস্টলি পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, এটা যেহেতু ব্রেইনের আশেপাশে অবস্থিত, সুতরাং সেই ব্রেইনের যে ক্যাপিলারিজ গুলো থাকছে, এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনটা মোস্ট অফ দ্য ক্যাপিলারিজ কে ইনভেড করতে পারে বা পারমিয়েবিলিটি তাদের আছে, এবং যেটা ব্লাডকে আরো সলিউট করবে, মানে ব্লাডের মধ্যেও এর সলিবিলিটি থাকছে, অর্থাৎ এর যে সিক্রেশন, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন, সেটা ব্লাডের মধ্যে ঢুকে ব্লাডকে আরো সলিউট করে ফেলছে, এবং এটা এই ক্যাপিলারির থ্রুতে বডির বিভিন্ন জায়গাতে মাইগ্রেট করছে। The pineal gland is a conical gray body issuing 5 to 8 millimeter in length and 3 to 5 millimeter in its greatest width. It is weight approximately 0.1 gram, মানে 0.1 গ্রাম মানে 100 মিলিগ্রামের মতো এর ওজন হয়ে থাকে। এবং এর যে হাইট বা লেন্থ এবং যেটা বলা হয়েছে সেটা, আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু একটা পিনিয়াল কোন শেপ বলছি না, একটা কোন শেপ যদি আমরা বলি, তাহলে যদি সাপোজ একটা লাটিমের মতো যদি তোমরা চিন্তা করো, তাহলে সেটা একটা কাইন্ড অফ ত্রিকোণাকার স্ট্রাকচার, তাই তো? তাহলে তার একটা কি থাকবে, একটা লেন্থ থাকবে এবং একটা উইডথ থাকবে, ঠিক আছে? তো হচ্ছে কোন টাইপের ত্রিকোণাকারের মতো এটা হয়ে যাচ্ছে, এবং আলটিমেটলি এর যে লেন্থটা সেটা 5 to 8 মিলিমিটার, এবং এর যে উইডথটা সেটা হচ্ছে 3 to 5 মিলিমিটার, এবং এর ওয়েট যেটা হবে সেটা হচ্ছে 100 মিলিগ্রামের হবে। এই 100 মিলিগ্রাম কিন্তু যদি আমরা ইম্যাচিওর কোনো অ্যানিমালের ক্ষেত্রে দেখি, বা একদমই যেটা অফস্প্রিং এর ক্ষেত্রে যেটা থাকে তাদের ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে কিন্তু এই উইডথ বা এই লেন্থ বা এই ওয়েট আমরা পাবো না। যখন সেটা একদম অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে, একদম ম্যাচিওরড কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে, একটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড যখন একদম সিক্রেটারি ফাংশন সে দিতে পারবে, সেই স্টেটে যখন যাচ্ছে, তখন এটার ওয়েট হবে এরকম 100 মিলিগ্রাম, তার লেন্থ হবে 5 থেকে 8 মিলিমিটার, এবং তার উইডথ হবে 3 থেকে 5 মিলিমিটার। Keep in mind, this is not centimeter, this is millimeter. So if we try to visualize this one through the naked eye, when we are dissecting the brain of different animals, it is might be not visible properly, but yes, if we know the location, আমাদের যদি সেই লোকেশনটা জানা থাকে এবং সেখানে যদি আমরা ভালোভাবে সার্চ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা ছোট্ট কোনো একটা বালজিং এর মতো দেখতে পাবো, দ্যাট ইজ দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। তাহলে এদের লোকেশনের উপরও কিন্তু নামটা হচ্ছে এপিফাইসিস সেরেব্রি অর কোনারিয়াম, এবং এদের শেপের জন্য এদের নামটা হচ্ছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, কারণ এরা পাইন কোন টাইপ অফ শেপের হয়ে থাকে। ওকে, এখন আসছি
The pineal gland is a small neuroendocrine organ whose main and most conserved function is the nighttime secretion of melatonin. আমরা সবাই জানি মেলাটোনিন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেক্রেটারি হরমোন, এবং নাইট টাইমে বেসিক্যালি যখন রাতের সময় থাকে তখন এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনটা এনহ্যান্স হয়, এবং দিস মেলাটোনিন ইজ আ নিউরোএন্ডোক্রাইন secretory hormone. In lower vertebrates, যারা lower vertebrate থাকছে, the pineal gland is directly photosensitive in lower vertebrates. But in case of the higher vertebrates, the direct photosensitivity of the pineal gland is not that much visible, that is lost. তো সুতরাং ভার্টিব্রেট, ম্যাক্সিমাম ভার্টিব্রেটে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড তো অবশ্যই এক্সিস্ট করে, কিন্তু তাদের যে ফটোসেন্সিটিভিটি সেটা লোয়ার ভার্টিব্রেটদের ক্ষেত্রে একদম ডিরেক্টলি তারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে থাকে ফটোর উপর, বাট ইন কেস অফ দ্য হায়ার ভার্টিব্রেটস দ্যাট ইজ নট দ্যাট মাচ ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য ফটোসেন্সিটিভিটি। সুতরাং আমরা পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলছি যে নাইট টাইম সিক্রেশন অফ মেলাটোনিন, সেটা লোয়ার ভার্টিব্রেটের ক্ষেত্রে at most পসিবল হয়ে থাকে, বাট যখন আমরা হায়ার ভার্টিব্রেটে যাচ্ছি তখন ইরেলিভেন্টলি তাদের ফটোসেন্সিটিভিটি আর তেমন একটা ইনফ্লুয়েন্স করছে না। ঠিক আছে? A structure of the diencephalon of the brain, the pineal gland produces several important hormones including the melatonin. এখন ডায়েনসেফালন, টেলেনসেফালন কি কি সেটা এই যে নিউরো অ্যানাটমি তোমাদের আসছে নেক্সট, যে স্যার নেবেন, রবিউল করিম স্যার নেবেন, উনি এই বিষয়টা ব্রেনের বিভিন্ন পার্ট সম্পর্কে উনি পড়াবেন, এবং এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা বেসিক্যালি ব্রেনের ডাইসেফালন পোর্শনেই থাকছে, এবং সেখান থেকেই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হরমোন যেটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ডে সেটা হচ্ছে মেলাটোনিন হরমোন তারা প্রডিউস করে থাকে। I will request most of the students, please turn off your speaker. কেউ একজন কথা বলছে, তার কথা শোনা যাচ্ছে। Now the location of pineal gland. From the previous slides, we already know that the pineal gland is located in brain, somewhere in the brain. এখন যদি এপিফাইসিস সেরিব্রি থেকে আসি তাহলে অবশ্যই সেরিব্রামের আশেপাশে কোথাও থাকছে। ঠিক আছে? এখন সেটা কোথায় সেটা আমরা এখানে পড়ি যে ইট ইজ লোকেটেড ডিপ ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য ব্রেন, অর্থাৎ পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা ব্রেইনের একদম সেন্টারে থাকছে। দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড ওয়াজ ওয়ান্স নোন অ্যাজ দ্য থার্ড আই। একে থার্ড আইও বলা হতো একটা সময়। কেন? সেটার একটা রিজন হচ্ছে যে একে দেখতে ওইরকমই লাগে, একটা কোন শেপের একটা স্ট্রাকচার ওখানে থাকছে, যার ফলে অনেক সময় থার্ড আই হিসাবে একে বলা হতো। দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড ইজ লোকেটেড ইন দ্য ইপিথ্যালামাস। ইপি মানে কি জানো? ইপি মানে হচ্ছে উপরে, ইপিথ্যালামাস। হ্যাঁ, থ্যালামাসের জাস্ট উপরের দিকে থাকছে, নিয়ার দ্য সেন্টার অফ দ্য ব্রেন। আমরা যদি ব্রেনটাকে খেয়াল করি তাহলে কি কি স্ট্রাকচার একটা ব্রেনের থাকে? দুইটা থাকছে সেরেবেলাম এবং একটা থাকছে সেরেব্রাম। এই সেরেবেলাম এবং সেরেব্রামের এদের যে মাঝখানের অর্থাৎ একটা সেন্টার পোর্শন যেটা থাকছে সেইখানেই এই থ্যালামাসের উপরে ইপিথ্যালামাস যে রিজিয়নটা সেখানেই থাকছে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা, এবং সেটা অবশ্যই সেন্টার পোর্শন অফ দ্য ব্রেনে বিটুইন দ্য হেমিস্ফিয়ার্স। এখন হেমিস্ফিয়ার্স কি, এই যে সেরেব্রাম কি, সেরেবেলাম কি, কোন জায়গায় এটা লোকেটেড? আমি জানি যে এখন ইন্টারনেট অনেক বেশি সহজলভ্য, কিন্তু স্টিল আমরা যে ল্যাবে যেটা দেখাতাম আগে, যে ডেমনস্ট্রেশন গুলো চলতো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের আগে, সেটাতে আসলেও স্পেশালি অ্যানাটমির ক্ষেত্রে বিশাল একটা হেল্প হতো। যে আমরা পাশাপাশি থিওরি ক্লাসের সাথে সাথে যখন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমরা ব্রেইন দেখাই দিচ্ছি, সেটাকে আর দ্বিতীয়বার মেমোরাইজ করার প্রয়োজন হতো না, সাথে সাথেই সেটা মুখস্থ হয়ে যেত। কিন্তু এখন ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ইট ইজ নট পসিবল। তো আমাদেরকে এই যে একটা সার্কামস্টেন্স সেটা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তো এখন যেটা বলছি যে বিটুইন দ্য টু হেমিস্ফিয়ার্স টাকড ইন এ গ্রোভ, অর্থাৎ এখানে একটা গ্রুভের মতো থাকছে, একটা গর্তের মতো থাকছে, সেই গর্তের মধ্যে সে ঢুকে থাকছে। where the two halves of the thalamus join, অর্থাৎ
দুইটা সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার যেটা থাকে, সেরেব্রাম বা সেরেবেলাম তো নিচের অংশ থাকে, সেরেব্রাম হেমিস্ফিয়ার যেটা থাকছে, সেই দুইটা হেমিস্ফিয়ারের মাঝের যে অংশটাতে এসে দুইটা হেমিস্ফিয়ারই জয়েন করছে বা থ্যালামাস জয়েন করছে, সেই সেন্টার পজিশনটাতেই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা থাকছে এবং একটা গ্রুভের মতো হয়ে থাকে, অর্থাৎ একটা গর্তর মতো হয়ে থাকে, এবং সেখানে তারা টাক্ট হয়ে থাকে, অর্থাৎ ঝুলন্ত অবস্থার মধ্যে একটু ঝুলে থাকার মতো হয়ে থাকে। এই যে এখান থেকে এই ফিগারটা থেকে আমরা অনেকটাই বুঝবো, যদিও এটা একটা ব্রেইনের ক্রস সেকশন, এবং এই ক্রস সেকশনের কারণে আর একটা যে হেমিস্ফিয়ারের অংশ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বাট এখানে আর একটা অংশ থাকে যেটা জুড়ে থাকে। এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা এইরকম একটা পজিশনে অবস্থিত যেখানে both the hemispheres are joining, and this is a kind of center position, and this is tucked into a groove, একটা ওখানে গর্তের মতো থাকে যেখানে ঢুকে থাকে, but it is quite difficult to visualize through the naked eye because the length and width is very small, which is around 5 millimeter on an average. Now comes the functions of pineal gland. আমরা জানি, কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে মেইন ফাংশন যেটা, সেটা একটা ফটোসেন্সিটিভ সিক্রেটরি নিউরোএন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড, এটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, এবং যারা একটা হরমোন সিক্রেট করছে which is called melatonin. Melatonin is a serotonin derived hormone which modulates sleep patterns in both the circadian and seasonal cycles. Along with the other brain sites, the pineal gland may also produce neurosteroids. Some neurosteroids may also be produced from this pineal gland, but the main glandular secretion is the melatonin, which is a serotonin-derived hormone. And another function of the pineal gland is to receive the information about the state of the light-dark cycle. আমি যেটা বললাম যে এর ফটোসেন্সিটিভিটি আছে কি নাই সেটার উপর ডিপেন্ড করে, যখন লাইট এবং ডার্ক অর্থাৎ দিনের বেলা এবং রাত্রির বেলা যে সাইকেলটা চলে, সেই সাইকেলে যেমন আমাদের যে ঘুম আসবে কিনা, সাপোজ আমাদের এখন যে টাইম বিংটা, এটা হয়তো ইউএসএ তে টোটালি অপোজিট, তাই না? তাদের এখন রাত চলছে, আমাদের দিন চলছে। এখন আমরা আমাদেরই কেউ আজকে হয়তো দিনের বেলা রওনা দিয়ে আগামীকাল গিয়ে ইউএসএ তে পৌঁছালো। এখন পৌঁছানোর পরে তার তো টোটাল টাইমিংটা উল্টে গেল। তাহলে ওই যে আমরা যেটা বলি জেট ল্যাগ থাকে বা কিছু, জেট ল্যাগের একটা মেইন রিজন হচ্ছে যে এই অ্যাড্রেনালিন গ্ল্যান্ডের যে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের যে সিক্রেশন, তাকে মেইনটেইন করে নিতে হয় যে ওকে এখন তোমার ডে লাইট আছে, এখন তোমার দিনের বেলা এখানে, এখন তোমার নাইট টাইম এখানে, এই টাইমে শুরু হচ্ছে। এইভাবেই আমার বডিকে আমাকে মেটাবলাইজ করে নিতে হবে বা আমার বডিকে মেইনটেইন করে নিতে হবে, এবং আলটিমেটলি 1 বা 2 দিনের পরে গিয়ে কিন্তু দেখা যায় সেই ইউএস এর টাইমেই তার ঘুম পাচ্ছে, সেই ইউএস এর টাইমের অর্থাৎ দিনের বেলা যেটা নর্মালি আমাদের দেশে বাংলাদেশে হয়তো সেটা রাতের বেলা, কিন্তু সে কিন্তু তখন ওখানে জেগে ঠিক মতোই কাজ করছে। এই যে লাইট এবং ডার্কের যে সাইকেলটা, সেই ইনফরমেশনটা কিন্তু এই পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের থ্রুতেই হাইপোথ্যালামাসে যাচ্ছে, এবং আমাদের হাইপোথ্যালামাস আলটিমেটলি এনভায়রনমেন্টের উপর বেস করে সেটাকে মেইনটেইন করছে। এবং এটা কি করছে, আর একটা কাজ, যে কনভে দিস ইনফরমেশন টু প্রডিউস এন্ড সিক্রেট দ্য হরমোন মেলাটোনিন। আলটিমেটলি মেলাটোনিন হরমোনটাকেই তো তাকে সিক্রেট করতে হবে, যে আমাদের স্লিপ টাইমটাকে বা সেই নাইট টাইম সিক্রেশনটাকে মেইনটেইন করে আমাদের স্লিপনেস অথবা নকটার্নালনেস, যেটা আমাদের হয়তো যাদের নিম্ফোম্যানিক হয়ে থাকে তাদের হয়তো আর ঘুমটুম আসবে না, এরকম সেটা মেইনটেইন করে থাকে এই মেলাটোনিন হরমোনটাই। এখন আসছি এই মেলাটোনিন হরমোনের কি কি ফাংশন থাকছে এবং কিভাবে প্রডিউস হচ্ছে। So this melatonin hormone, which is produced from the pineal gland, is basically produced during the dark time. Night time secretion এটাকে বলা হয়ে থাকে। Seasonality of reproduction, এটার একটু ব্যাখ্যা একটু ডিফারেন্ট টাইপের থাকে, যে রিপ্রোডাকশন যে টাইমটা থাকছে বা সিজনালিটি যেটা থাকছে, তার উপর বেস করেও কিন্তু মেলাটোনিন হরমোনের সিক্রেশনটা অনেকাংশেই নির্ভর করছে।
এবং মেলাটোনিন হরমোন of course এটা ফিমেল এবং মেল in both the cases it will be secreted but more potent in female. এটা বলছে যে মেয়েরা বেশি ঘুমায় কিনা আমার জানা নাই. Long duration secretion, it has a stimulatory function that may enhance the secretory function. So the long duration secretion may happen, and also a short duration secretion may also happen during the inhibitory secretory function. অর্থাৎ যখন নাইট টাইমটা বড় হয়, কিছু সময় থাকে না যে রাত বড় দিন ছোট, যেমন শীতকালে নর্মালি এরকম হয়ে থাকে, এখন আবার গ্রীষ্মকালে যেটা যে দিন বড় রাত ছোট. তো along the duration of the night time or the light time, the secretory function of the melatonin may either stimulate or it may inhibit. এখন থাকছে circulating melatonin levels in vertebrates are derived from pineal melatonin secretion, and their magnitude informs brain regions about the environmental light dark cycles and seasonality, as I told you in the previous slide as well, as inferred by changes in the duration of the nocturnal melatonin plety. Those cues in turn help to entrain sleep activity enhanced by the darkness, and reproductive cycle events increased with the more seasonal lighting. আমি যেটা প্রিভিয়াস স্লাইডেও যেটা আমি বাংলায় কিছুটা ব্যাখ্যা করে বললাম যে স্লিপ অ্যাক্টিভিটিটা এবং ডে লাইটের লেন্থ এবং তার নাইটের লেন্থ এগুলোর উপর এর সেক্রেটারি ফাংশনটা অনেকাংশেই নির্ভর করছে, সেটাই এখানে আবার একটু গুছিয়ে বলা আছে. এখন থাকছে যে বিভিন্ন বার্ড, রোডেন্ট এবং ব্রিডিং অ্যানিমালস, তাদের মধ্যে মেলাটোনিন সিক্রেশনের কি ধরনের ডিফারেন্স থাকতে পারে. যেমন ইন বার্ডস, রোডেন্টস অ্যান্ড সিজনালি ব্রিডিং অ্যানিমালস, the pinealectomy impairs the reproduction. Pinealectomy, যে কোনো ectomy মানে হচ্ছে সেটাকে কেটে ফেলা. বেসিক্যালি এক যে অংশটা সেটা হচ্ছে কাট ইনটু পিসেস এইভাবে থাকে. তো পিনিয়ালেক্টমি অর্থাৎ পিনিয়াল গ্ল্যান্ড রিমুভ যদি করা হয়, স্পেশালি বার্ড, রোডেন্ট এবং সিজনালি ব্লিডিং যে ম্যামলস গুলো থাকছে, যেমন ডগের ক্ষেত্রে আমরা জানি তাদের কিন্তু সারা বছর ওভাবে কিন্তু ব্রিডিং হয় না, একটা পার্টিকুলার সিজনে গিয়ে তাদের কিন্তু ব্রিডিংটা হয়ে থাকে. সেই সিজনালি ব্রিডিং যে সকল ম্যামলস থাকছে, এটা কিন্তু ব্রিডিং অর্থাৎ তাদের রিপ্রোডাক্টিভ যে সাইকেলটা সেটা হয়তো সমগ্র সিজনেই থাকছে, বাট একটা পার্টিকুলার সিজনে গিয়ে তারা ব্রিড করে এবং আলটিমেটলি তারা প্রেগনেন্ট হয়. সেই সকল ম্যামালস এর ক্ষেত্রে যদি আমরা পিনিয়ালেক্টমি করে ফেলি, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটাকে রিমুভ করে ফেলি, অর্থাৎ মেলাটোনিন সিক্রেশনটাকে আমি ইনহিবিট করছি, আর আলটিমেটলি দ্যাট উইল ইম্পেয়ার দ্য রিপ্রোডাকশন. তাদের রিপ্রোডাকশনের উপরে এটা একটা হ্যাম্পার করবে এবং অবশ্যই তাদের প্রেগনেন্সি উইল বি ইন রিস্ক. সুতরাং in those species there are indications that the melatonin stimulates the release of gonadotropin inhibitory hormone. যখন সে সকল স্পিসিসে মেলাটোনিনটা যখন সিক্রেট করছে, that is stimulating the release of the gonadotropin inhibitory hormone, in turn leading to the suppression of the gonadotropins, which may explain the disruptive effects on reproduction. Is it clear? আচ্ছা, আমি আরেকবার একটু বলার চেষ্টা করছি, বাংলাতেই বলছি. সেটা হচ্ছে যে এই যে যেমন বার্ড, রোডেন্ট বলা হলো, রোডেন্ট বেসিক্যালি র্যাট বা মাইস এই টাইপের যে সকল আছে, এবং সিজনালি ব্রিডিং যে ম্যামলস গুলো থাকছে তাদের যদি পিনিয়ালেক্টমি করে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে দ্যাট উইল ইম্পেয়ার দ্য রিপ্রোডাকশন. হাউ? যখন মেলাটোনিন হরমোনটা সেখানে থাকবে না, ultimately that will stimulate the release of the gonadotropin inhibitory hormone. Gonadotropin releasing যখন হরমোন থাকছে সেটা anterior pituitary বা pituitary gland এ গিয়ে FSH, LH এই ধরনের হরমোনগুলোকে কিন্তু সিক্রেট করছে, বাট যখন ইনহিবিট করছে ultimately there will be suppression of the gonadotropins. Gonadotropins যখন সাপ্রেস হয়ে যাচ্ছে, সো আমি আগেই বলেছি যে গোনাডটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওভারি বা টেস্টিস, অর্থাৎ জেনিটালিয়া তৈরির যে
অংশটা সেটাই হচ্ছে গোনাড। So this impairment ultimately will lead to the suppression of the gonadotropins. So when the gonadotropin is suppressed, ultimately that hormone will not act on the ovaries and testes. সুতরাং ultimately matured ovum তৈরি হবে না, matured sperm তৈরি হবে না, which may explain the disruptive effects on the reproduction. Ultimately that will impair or ultimately that will affect the reproduction or reproductive system. এটা একটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে how the melatonin hormone may impair the reproductive system in some species like birds, rodents or the seasonally breeding mammals. আজকে যে এই দুটো যে গ্ল্যান্ড পড়ালাম তার মধ্যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে কয়টা পার্ট থাকছে এবং কি কি হরমোন সিক্রেট করছে, কোন পার্ট থেকে কোন হরমোন সিক্রেট করছে এবং কার কি ফাংশন, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এন্ড ফ্রম পিনিয়াল গ্ল্যান্ড এদের লোকেশন যতটা না ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি যে মেলাটোনিন হরমোনের ফাংশন কি এবং হাউ ইট এফেক্টস দ্য রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। এই দুটো কোয়েশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন আসছে এই যে মেলাটোনিন সিক্রেট করছে লাইট টাইমের উপর বা নাইট টাইমে যে সিক্রেশনটা হচ্ছে মেলাটোনিনের, সেটা কি করে হাইপোথ্যালামাস দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে। কারণ আমরা জানি যদি আমাদের বডির হরমোনের বস বলা হয় তাহলে হাইপোথ্যালামাস ইজ দ্য বস অফ অল দ্য হরমোনস। আলটিমেটলি হাইপোথ্যালামাসের কাছে ইনফরমেশন গুলো যেতে হবে, যে কোনোই রেসপন্স অথবা ফিডব্যাক যে কোনোর জন্য তাদেরকে কিন্তু হাইপোথ্যালামাসে যেতে হবে। এখানে আসছে যে সাপোজ ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, এই সিজনালি ব্রিডিং এনিমেলস গুলো ছাড়া মানে যে সকল এনিমেল সবসময় মানে বছরে যে কোনো সময় ব্রিডিং করতে পারে, ক্ষেত্রে কি গোনাডোট্রপিন ইনহিবিটরি হরমোন রিলিজের ক্ষেত্রে কি বলে এই মেলাটোনিন হরমোনের কোনো কাজ নাই? না, মেলাটোনিন হরমোনের সেক্ষেত্রে ইফেক্ট থাকতে পারে, কিন্তু আমি যেটা বলেছি যে মেলাটোনিন হরমোন যদি আমি পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে রিমুভ করে ফেলি কমপ্লিটলি, এদের ক্ষেত্রে সেই ইফেক্টটা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যারা উইদাউট সিজন মানে সারা বছরে, যেমন যদি ক্যাটল ধরি, গোট ধরি, এরা তো সব সময় ব্রিড করছে, তাদের ক্ষেত্রে অতটা থাকছে না, কারণ এরা একটা রেগুলার ব্রিডিং প্রসেসে থাকে। গোনাডোট্রপিন এদের একটা নর্মাল প্রসেসেই থাকছে, সেক্ষেত্রে মেলাটোনিনের ইফেক্টটা অত বেশি থাকে না। বাট এগুলোর ক্ষেত্রে মেলাটোনিনের ইফেক্টটা অনেক হাই, এবং যেটা বোঝা গেছিল যখন পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে রিমুভ করে ফেলা হয়েছিল, যে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডকে যখন রিমুভ করে ফেললো তখন দেখা গেল যে তারা রিপ্রোডাকশনে যাচ্ছে না। তখন বোঝা গেল যে মেলাটোনিন হ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম থ্রু দ্য স্টিমুলাস অর স্টিমুলেটিং ইফেক্ট অন দ্য গোনাডোট্রপিন হরমোন। বাকিদের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি ইফেক্ট মেলাটোনিনের পড়ে না রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, এগুলোর ক্ষেত্রে যেরকম পড়ে। ঠিক আছে? ওকে, জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন আসছি যে হাইপোথ্যালামাসে কিভাবে হচ্ছে। তো এই যে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা থাকছে, ডার্ক অর ওভার প্রোডাকশন, যদি ডার্ক ডিউরেশন অর্থাৎ নাইট টাইম বেশি হয়, যেটা আমি আগেও বললাম যে লেন্থ অফ দ্য নাইট টাইম অর লেন্থ অফ দ্য ডার্কনেস উইল অবভিয়াসলি স্টিমুলেট দ্য পিনিয়াল গ্ল্যান্ড টু সিক্রেট মাচ মোর মেলাটোনিন। সেক্ষেত্রে মেলাটোনিনটা হাই হয়ে যাচ্ছে যখন ডার্ক অর ওভার প্রোডাকশনের প্রয়োজন হচ্ছে। সেই মেলাটোনিন যখন হাই হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি হাইপোথ্যালামাসে কিন্তু তার সিগন্যাল যাচ্ছে। এখন হাইপোথ্যালামাসে সিগন্যাল যাওয়ার কারণে তাহলে কি হচ্ছে, সে সিআরএইচ যেটা কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন সেটা সে সিক্রেট করছে। দেন অ্যান্টেরিয়র পিটিউটারিতে একটা সিগন্যাল যাচ্ছে। দেন এসিটিএইচ হরমোন সিক্রেট করছে যেটা অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করছে, অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন যেটা এসিটিএইচ, এবং সেটা যাচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে। আলটিমেটলি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কর্টেক্সের সিক্রেশন গুলো, কর্টিসল হরমোন গুলো তৈরি হচ্ছে। এই কর্টিসলটা দেন মেইনটেইন করছে যে লো লেভেল অফ কর্টিসল অর হাই লেভেল অফ কর্টিসল। যদি কর্টিসল হাই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেখানে দেখা যাচ্ছে ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে।
এবং যদি লো লেভেল অফ কর্টিসল হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ম্যানিয়াক বা কিছুটা সেন্সিটিভিটি বেশি কাজ করে বা নার্ভাস ব্রেকডাউন টাইপের, তখন এটা কাজ করছে এবং আলটিমেটলি একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক যেতে থাকে, যেটা পরবর্তীতে হাইপোথ্যালামাসকে ফিডব্যাক দেয় প্লিজ লো ডাউন ইউর সিক্রেশন অফ সিআরএইচ, এবং আলটিমেটলি এই ফুল প্রসেসটা হাইপোথ্যালামাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দো ডিউরিং দ্য হায়ার ডিউরেশন অফ দ্য ডার্কনেস the secretion of the melatonin will be increased, but still the hypothalamus has the function to regulate the whole process. Okay? এবং সিমিলারলি যেহেতু জিএনআরএইচ এর একটা সিক্রেটারি ফাংশন যেটা, সেটাও হাইপোথ্যালামাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং which has a very direct impact on the gonadotropin hormone and of course the gonads, it means the ovaries and testes. So ultimately the whole process from the pineal gland to the adrenal gland, the whole process is being regulated by the hypothalamus. তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই, যেটা আজকে দুইটা ছিল, একটা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আর একটা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড। এই দুইটার কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে?